एक बार ठाकुर जी मथुरा में बिराजी रहा है। ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आ रही है। ब्रज की याद आ रही है। ठाकुर जी ने कही कि मेरा दुख कौन से कहूं, यहाँ तो सब मुझको मथुराधीश करके बुलाए हैं, यहाँ तो सब ज्ञानी हैं, ये मेरे प्रेम की बात कौन समझ सके, मेरे ब्रज की बात कौन समझ सके। अने त्यारे कौन को बुलाऊं। और तब ठाकुर जी के दिमाग में उनके प्रिय सखा उद्धव आए और ठाकुर जी ने उद्धव जी को बुलाया है खुद के राजमहल में। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, यादवों ना मंत्री, शिष्यो बृहस्पते, बृहस्पति ना शिष्य एवा परम ज्ञानी उद्धव जी ने ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા। ઉદ્ધવજી ને બોલાવ્યા। ઠાકુરજી બહુ દુખી હતા। મથુરાધીશના આંખોમાંથી અશ્રુઓ આવી રહ્યા હતા। ઉદ્ધવજી આવીને હસવા લાગ્યા। अरे मथुराधीश, ये क्या नया नाटक किया है आपने आज? जगत का जो कारण है, जगत का जो निमित्त उपादान कारण है, उसको कैसे कोई बात का दुख हो सकता है? ऐसा क्या दुख है भगवान जो आपको सता रहा है? ठाकुर जी कहूं, उद्धव मुझको मेरे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी के अरे याद, और वो भी आपको आ रही है। प्रभु आपको कैसे कोई याद आ सके? आप तो परब्रह्म हो, जगत आप में से प्रकट हुआ है, आप जो चाहे कर सको, आपको कैसे कोई की याद आ सके? ठाकुर जी के उद्धव तू जाने ना है मेरे ब्रज को का महात्म्य है, मेरे ब्रज भक्तन, मेरे ब्रज गोपिकाएं मेरे बिना कितने दुखी हैं, यशोदा जी कितने दुखी हैं, तू ना जाने। प्रभु आज्ञा करो, क्या करूं मैं? कि मेरी इच्छा है कि तू एक पत्र लिख, और वो पत्र जाके एक पाती लिखें अपन, और वो पाती तू जाके ब्रज में जा और गोपीन से मिल और उनको वो मेरो संदेशा पहुंचा। ठीक है प्रभु, बताओ क्या लिखना है पत्र में? ठाकुर जी प्रारंभ करियो कि यूं लिख के मुझको ब्रज की बहुत याद आवे, मैया मुझको तेरी बहुत याद आवे, मुझको तेरा माखन बहुत याद आवे। बाबा से यूं लिख, बाबा मुझको आप बड़े याद आओ हो, आप गैया चरावे भेजो करते, वो मुझको बहुत याद आवे। गोपीन के लिए लिख, गोपियां तुम्हारी मुझको बहुत याद आवे, तुम्हारा प्रेम मुझको बहुत याद आवे। उद्धव जी हंसिया। अरे प्रभु, यदि ऐसा लिखोगे आप तो और उनका विरह बढ़ेगा। ऐसा कुछ लिखो कि जिससे उनको आपका सच्चा स्वरूप का ज्ञान हो। उद्धव जी પોતાની જાતને બહુ મોટા જ્ઞાની માનતા હતા। ऐसा लिखो कि न मेरे कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है। અને આવું આખું પત્ર લખીને ઉદ્ધવજીને મોકલ્યા છે વ્રજમાં। ઠાકુરજી જેવું શૃંગાર, ઠાકુરજી જેવું મુકુટ ધારણ કરી અને ઠાકુરજીના જ રથમાં આરૂઢ થઈ ગચ્છોદ્ધવમ બ્રજમ સૌમ્ય પિતૃનો પ્રીતિમાવહ गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। गच्छोद्धव ब्रजम, उद्धव ब्रज में जा। उद्धव जी ब्रज में पहुंचे हैं और ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, ठाकुर जी को है मुकुट लेके, ठाकुर जी को ही रथ लेके, और जहां सांझ के समय उद्धव जी ब्रज में आ पहुंचे हैं, वहां ब्रज में नंद बाबा, यशोदा, गोपी, ग्वाल, श्री राधा जी सब कृष्ण के विरह में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनको होश ही नहीं आ रहा। जब से कृष्ण पधार गए हैं, लगभग 4-5 वर्ष हो गए हैं अब तो ब्रज से पधारे हुए, पर कोई को कृष्ण के बिना होश ही नहीं आ रहा। और वहां जाके सखा
तो रोज मथुरा के मार्ग पे अपनी नजर गाड़ के बैठे रहेंगे, आज कन्हैया आएगो, आज कन्हैया आएगो, आज कन्हैया आएगो। पिछले 5 वर्षों से रोज एक जगह बैठ के कन्हैया की राह देखो कर रहे हैं, पर कन्हैया कभी आयो ही नहीं। बरसों की कह के गयो, पर बरसों बीत गए, अभी तक मेरो कन्हैया ना आयो। અને ત્યાં એક રથ આવ્યું છે વ્રજમાં, અને જ્યાં રથ વ્રજમાં આવ્યું, વ્રજમાં જાણે ઉત્સવ થઈ ગયું છે। ઉદ્ધવ આગમને જાતઃ ઉત્સવઃ સુમહાન્ય था, વૃંદાવને ગોકુલે વા તથા મે મનસી ક્વચિત। શ્રી વલ્લભ આગે કરી રહ્યા છે કે વ્રજવાસીઓને તો ખાલી ઉદ્ધવજીને જોતા જ મનમાં આનંદ થવા લાગ્યું, નાચવા લાગ્યા। કેમ? કારણ કે એવું થયું કે કોઈ કૃષ્ણના વ્યક્તિ જ આવ્યા છે, જેનાથી અત્યધિક પ્રેમ હોય। એનો કોઈ દૂત પણ આપણી પાસે આવે ને તો આંખ ભીની થઈ જાય। ભલે એ વ્યક્તિ સાક્ષાત ના આવે, પણ કેવલ એનો કોઈ એક મિત્ર આવી જાય, એનો કોઈ એક વતની આવી જાય, ફોરેનમાં રહેતા હોય, એને ઇન્ડિયાથી કોઈ આવે તો પણ પોતાના પપ્પા મમ્મી યાદ આવે, બહુ વર્ષો ત્યાં રહેતા હોય। તો એ રીતે જ્યારે વ્રજમાં પધાર્યા અને ગુવાડિયાઓએ એમને જોયા, ઉદ્ધવજી રથમાંથી ઉતર્યા છે, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા છે। बता कन्हैया कहाँ है उद्धव? तो क्या मैं मथुराधीश का मंत्री हूँ, मैं मथुराधीश का सखा हूँ, और मैं आपके पास उनका संदेश लेके आया हूँ। तो कह रहे तू क्या संदेश देगो हमको? मथुराधीश ना आयो? तो कह नहीं, मथुराधीश बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने मेरे हाथ उनका संदेशा भिजवाया है। मैं आपको ज्ञान देने आया हूँ, मैं आपको उपदेश देने आया हूँ कि कृष्ण तो कण कण में व्याप्त हैं, उनका दुख मत करो, कृष्ण सब जगह व्याप्त हैं। आप मुझे कृपा करके ये बताओ कि कृष्ण के माता और पिता मुझे कहाँ मिलेंगे, नंद बाबा और यशोदा मुझे कहाँ मिलेंगे? सखा मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक ये लोग को એવું કહે, देखो उद्धव, ये जो पानी की धारा जा रही है ना, एक नानकड़ी पानी की धारा जा रही थी, तो क्या हाँ, तो इस धारे, तो इस प्रवाह के किनारे किनारे चला जा, जहां से ये प्रवाह शुरू होगा वही नंदराय जी का घर है, वही कृष्ण का घर है। उद्धव जी ने थયું કે અરે પણ કોઈ નદીના પ્રવાહનું પ્રારંભ કોઈના ઘરથી કઈ રીતે થઈ શકે છે? પ્રવાહનું કે પાણીનું સ્ત્રોત તો પહાડમાં હોય, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, कि ये जो पानी की धार है वो नंदालय पे कैसे पूरी होती है? अरे उद्धव तू क्या जाने, तू तो ज्ञानी आदमी है भाई, तू शास्त्रन को ज्ञाता है, हम तो प्रेमी हैं। जब से तेरो कन्हैया, जब से तेरो मथुराधीश मथुरा चलोगे है ना, तब से लाखों ब्रजवासी रोज नंद भवन को घेर के कृष्ण के विरह में रोवे हैं, और उनके अश्रुन से पूरी पानी की धारा बहने लग गई है। आ तो सांभळता ज उद्धवना तो रोंगटा उभा થઈ ગયા। કોઈના માટે એટલું વિરહ હોઈ શકે? ખાલી એક કે બે પરિવાર નહીં, પણ આખું વ્રજમંડળ જેમના વિરહમાં આટલા વર્ષોથી રડી રહ્યું છે। એટલા માટે પ્રજોને અમારા વ્રજમાં કહાવત છે કે વૃંદાવનમાં આમ યમુનાજી વહી રહ્યા છે, એટલે ગ્રાઉન્ડ વોટર આમ મીઠું હોવું જોઈએ। વૃંદાવનમાં યમુનાજી વહી રહ્યા છે તો આમ જમીનનું પાણી મીઠું હોવું જોઈએ, પણ કારણ કે એ ભૂમિમાં વ્રજભક્તોએ એટલું રુદન કર્યું છે ભગવાનના વિરહમાં, અને એટલા માટે એ જગ્યાનું પાણી પણ ખારું થઈ ગયું છે। તો ઉદ્ધવજી જ્ઞાન આપવા આવ્યા હતા, નંદ બાબા અને યશોદા પાસે પહોંચ્યા છે, અને ત્યારે અમારા પરમાનંદાસજી ગાઈ રહ્યા છે, બ્રજ કે બિરહી લોગ બેચારે, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुख
दुर्लभ तनहारे, अति दुर्बल तनहारे। ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। गोपाल वगर जाने ठगाई गया हो એવું લાગે છે। આપ ક્યાંક ફરવા ગયા હો, બહુ સાથે પૈસા હોય, ફોન હોય, અંજાનું દેશ હોય અને અચાનક ચોરી થઈ જાય તો કેવી ફિલિંગ આવે કે હવે મારું શું? આમાં હું કોઈને જાણતો નથી, હું ઠગાઈ ગયો। બિન ગોપાલ ઠગે સે ઠાડે, અતિ દુર્લભ તન હારે। અને આગળ જે કોઈ કાન કાન કહી બોલત, જે કોઈ કાન કાન કહી બોલત, જે કોઈ કાન કાન કહી બોલત, જે કોઈ કાન કાન કહી બોલત। અખિયન બહેત પનારે, અખિયન બહેત પનારે। કોઈ કૃષ્ણ શબ્દ પણ વ્રજવાસીઓને યાદ અપાવે છે તો કૃષ્ણ સાંભળતા જ આંખમાંથી આંસુ આવવા લાગે છે। કૃષ્ણ માટે એટલું શુદ્ધ પ્રેમ, એટલું નિખાલસ પ્રેમ। નંદ બાબા અને યશોદાજીને ઉદ્ધવજી મળ્યા છે અને જ્યાં યશોદાજીએ સાંભળ્યું कि मेरे लाला को कोई दूत बन के आयो है, सखा बन के कोई आयो है, यशोदा जी तो ये कृष्ण शब्द सुनते ही बेभान हो गई, बेभान થઈ ગયા। यह सुन धरणी गिरी। એવું પ્રેમ ભેજને વિચાર તો કરો ક્યારેક કેવું અદ્ભુત પ્રેમ આ વ્રજભક્તોને કૃષ્ણથી હશે। નંદ બાબા અને યશોદાજીએ હોશ સંભાળ્યું છે અને ત્યાં ઉદ્ધવજીએ પોતાનું પત્ર કાઢ્યું કે બતા તો સહી हमारे लाला ने लिखो क्या है हमको। અને એમાં પ્રારંભ કર્યું, ન મે માતા ન પિતા ન ભાર્યા ન સુતાદય। મારા કોઈ માતા નથી, મારા કોઈ પિતા નથી, હું તો નિરાકાર છું। ઠાકોરજી શું લખ્યું પત્રમાં કે હું નિરાકાર છું। યશોદાજી કે મુખ ન હતો તો કહો કે માખન ખાયો, પાયન બિન કોણ બન બન ધાયો। જો મુખ નહીં હતું એનું તો અમારા ઘરે માખણ કોણે ખાધું? જો એના પગ નહીં હતા તો વનમાં ગાયો ચરાવવા કોણ ગયો? હાથ ને બેન કહો કેસે ગિરવર ધાયો। જો એ તારા પરમાત્માના હાથ નથી તો આ ગિરિરાજજી કોણે ઉપાડ્યા? અને જો એની આંખ નથી તો અમે જે અંજન આંખમાં કરતા એ અંજન અમે કોને કરતા? ઉદ્ધવજી સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે, ખબર નથી પડતી શું ઉત્તર આપવું। અને આખી રાત ચર્ચા ચાલી। ઉદ્ધવજી નંદ બાબા અને યશોદાજીને પ્રણામ કરી રહ્યા છે। આવ્યા તા ઉપદેશ આપવા પણ મુખમાંથી કઈ શબ્દો નથી નીકળતા। સવાર થઈ છે, ઉદ્ધવજી સખાઓને મળ્યા પહેલા, પછી નંદ બાબા અને યશોદાજીને મળ્યા અને હવે જ્યાં શ્રી રાધાજી અને બધી વ્રજગોપિકાઓ બિરાજ્યા હતા અને કૃષ્ણની કથાઓ કરી રહ્યા હતા, ઉદ્ધવજી હવે ત્યાં જઈને પહોંચ્યા છે અને ભાગવતના 10મ સ્કંદનું 47th અધ્યાય ત્યાં કહે છે, તદભીક્ષ કૃષ્ણાનુચરમ વ્રજસ્ત્રિયઃ પ્રલંબ બાહુમ નવકંજલોચનમ પીતાંબરમ પુષ્કર માલિલમ। વ્રજસ્ત્રીઓએ ઉદ્ધવજીને આવતા જોયા। કૃષ્ણ જેવું વેશ હતું એટલે સમજી ગયા કોઈ કૃષ્ણએ જ કોઈને મોકલ્યા છે અને ઊભા થઈ ગયા। કોઈ કૃષ્ણ કન્હૈયા આયો, કન્હૈયા આયો, કન્હૈયા આયો। અને જ્યાં પાસે આવ્યા તો ખબર પડી કन्हैया नहीं आया है, कोई उनको सखा आया है। उद्धव जी कहूँ, गोपियाँ मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे मथुराधीश ने भेजा है, मैं उनका सखा हूँ और मैं उनका पत्र लेके आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपको ज्ञान देने को कहा है, गोपियों को ज्ञान दे के आओ कि मैं तो पर ब्रह्म हूँ, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, मेरा दुख नहीं करें, योग करें, ध्यान करें और ध्यान करके मुझे प्राप्त करें। गोपियाँ कहें
अरे श्याम तन है श्याम मन है श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकड़ी सो सहारो श्याम नाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ सिखावे यहाँ तो हमारे तो रोम रोम श्याम है। तो योग हमको कहाँ सिखाएगा? शाम तो हमारे तन है, शाम तो हमारो मन है, शाम तो हमारो धन है। हम वाके बिना नाए रह सके, वो हमारे बिना नाए रह सके, तो कहाँ हमको योग सिखावे आयो? देखो वेदों में लिखा है भगवान कण कण में है। अरे उद्धव भाई तो रहने देना। वेद पुराण भागवत गीता गूढ़ ज्ञान पोथी को, खाटी छाछ कहाँ रुचि माने सूर खवैया घी को, और मिल वो नैन नहीं को नी को। हमारे तो जब नेत्र श्याम सुंदर से मिल जाएंगे तभी हम मानेंगे कि भगवान कण कण में है। बाकी हम नाए मान रहे कि तेरे परमात्मा कण कण में है। हम नाए जाने कौन परमात्मा, हम नाए जाने न ब्रह्म सो काज कछु हमको, न वैकुंठ की राह जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यह प्रीत की रीत निभावनी है। અમે નથી જાણતા કોણ બ્રહ્મ, અમને નથી જવું વૈકુંઠ। બીજાનો કેટલું ત્યાગ છે। આપણે તો ભગવાન સામે જઈએ ત્યારે ભગવાન પૈસા આપી દો, ધંધો સેટ કરાવી દો, ફલાણું કરી દો, ઢીકણું કરી દો। આ તો જગતના નાથનું એટલું વિયોગ, એટલું પ્રેમ એ લોકોના હૃદયમાં કૃષ્ણ માટે। અને ત્યાં ઉદ્ધવજી ગદગદ થયા છે। ગોપીઓએ હવે વિનંતી કરી કે હવે શ્રી રાધાજીને પધરાવો। સભામાં શ્રી રાધાજી પધાર્યા। હજારો ગોપિકાઓ ઉદ્ધવજી વચ્ચે બિરાજ્યા છે અને ત્યાં શ્રી રાધાજી પધાર્યા। અને જ્યાં શ્રી રાધાજીએ બિરાજીને પ્રણામ કર્યા। કર કંગન ભુજ ટાંડ ભૈરી। શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ જ્યારે 4 વર્ષ પહેલા પધાર્યા બ્રજથી, ત્યારે રાધિકાજી નું જે શ્રીયંગ હતું અને હવેનું જે શ્રીયંગ છે એમાં કૃષ્ણતા આવી ગઈ છે। પ્રભુના વિરહમાં કૃષ્ણ બન્યા, એટલે પહેલા જે કડા હાથ પર આવતા હવે કંધા સુધી આવી રહ્યા છે। ઉદ્ધવજી જોઈને અચંબિત થઈ ગયા। શ્રી રાધિકાજીના મુખ પર અદ્ભુત તેજ, પણ આપની જે સાડી હતી એ જૂની થઈ ગઈ હતી। ઉદ્ધવજી કહે गोपियां एक बात समझाओ कि श्री राधिका जी की साड़ी ऐसी क्यों है? कि जब श्याम सुंदर मथुरा पधार गए तब अंतिम बार ये साड़ी से उनने कृष्ण के दर्शन किए थे, ये साड़ी से उनने ठाकुर जी को स्पर्श किया तो। और यालिए जब से कृष्ण पधार गए हैं तब से उनने अपने वस्त्र भी नहीं बदले। कृष्ण को इतना प्रेम, कृष्ण पधार गए और अंतिम बार मैंने या वस्त्र से उनको स्पर्श कियो હતો। ता लालच न धुवावत सारी, सूरदास જેવું લખે છે। અને બધી વાતો સાંભળીને ઉદ્ધવજી અચંબિત થઈ ગયા છે અને ત્યાં એક ભંવરો ભ્રમર કરતા કરતા, ગુંજાર કરતા કરતા ત્યાં આવ્યો અને ગોપીઓએ ભ્રમરને ઉપદેશ કરીને જે ગીત ગાયું એ આપણા ત્યાં ભાગવતમાં ભ્રમર ગીત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે। અને ગોપી કહે છે કે અમે જાણીએ છીએ કે તું કપટી છે, જેમ તારો મિત્ર કૃષ્ણ કપટી છે। કૃષ્ણ પણ કપટી છે અને તું પણ કપટી છે, એવું ગોપીઓ પેલા ભ્રમરને કહી રહ્યા છે। બલિએ ખાલી 3 ડગલા જમીન માંગી પણ આખું સર્વસ્વ 3 ડગલાના બહાને કૃષ્ણએ એનું હરી લીધું। ભંડતા બંને વાર્તા ઉદ્ધવ તમે આ બધી વાતો રહેવા દો, તો બીજી બધી વાત કરો અમારી સાથે, કૃષ્ણની વાત અમને નથી કરવી। અમે કેટલું પણ પ્રયત્ન કરીએ પણ કૃષ્ણની કથા એવી છે, કૃષ્ણની લીલા એવી છે, ક્યારે અમારા મગજમાંથી જતી જ નથી। અને જે એકવાર એ લીલાને સાંભળી લે, યદ અનુચરિત લીલા કર્ણ પીયુષ વિફ્રટ સકૃતન વિધૂત દ્વંદ્વ ધર્મા વિનષ્ટા સપદી ગ્રહ કુટુંબમ દીનમુત્સૃજ્ય દીનાઃ બહવ વિહંગા ભિક્ષુચર્યાં ચરંતી। જે એકવાર એ કથાને સાંભળી લે એ તો પછી બધું ઘરબાર છોડીને વિરક્ત બનીને બહવ વિહંગાઃ ભિક્ષુચર્યામ ચરંતી, એનો તો પછી ક્યાંય મન લાગી જ નથી શકતું। કૃષ્ણ એટલા મધુર છે કે એનું ક્યાંય મન નથી લાગી શકતું। અને ત્યારે उद्धवजी समझी गया है कि गोपीનું શું રૂપ છે। उद्धवजी कहे अरे गोपियां, पर कृष्ण ने मुझे कहा है कि तुम अपना मन संसार में लगाओ, कृष्ण से मन हटाओ।
ગોપી કહે ઉધો મન ન ભેદ 10-20 એક હતો સો ગયો શામ સંગ को आराधेश। हमारे उद्धव को 10-20 मन नहीं है कि एक परिवार को दियो, एक बेटी को दियो, एक पत्नी को दियो और एक कृष्ण को दियो। हमारा तो एक ही मन है और वो कृष्ण में लगो, और कृष्ण वो मन को मथुरा ले गए। अब हमारे पास कोई और को देवे के लिए मन बचो ही नहीं। उद्धव जी फरी गदगद थया छे, गोपीओने प्रणाम कर्या छे। भागवत जी कहे छे उधो सूधो है चलो सुन ब्रज गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। तिन गोपिन के प्रेम में उधो चले बहाए, धन्य ज्ञान की मंडली ब्रज में तोड़ी आए। गोपीओना प्रेम में तो उद्धवनु ज्ञान पण वही गયું અને ધન્ય છે વ્રજનું પ્રેમ કે જ્યાં જ્ઞાન પણ તૂટી જાય છે। અને એ રીતે ઉદ્ધવજીએ કહ્યું આવ્યા હતા ઉપદેશ આપવા, પણ હવે જ્યારે જવાની વાત આવી વ્રજમાંથી, 2 દિવસ માટે વ્રજમાં આવ્યા હતા, પણ 6 મહિનો ઉપવાસ કતચન માસાન, ઘણા મહિનાઓ વ્રજમાં વાસ કર્યું અને અંતમાં એ જ કહ્યું आसाम हो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विवृज्ञाम्। હવે તો મારા જીવનની એક જ આશા રહી ગઈ છે, હું વૃક્ષ બનું તો આ વ્રજનો બનું। કેમ કે જ્યારે આ ગોપીઓ અહીંયાથી પધારે તો એમની ચરણની રજ મારા માથા પર પડે, એટલા માટે પ્રભુ મને એક જ વિનંતી છે કે મને વારંવાર વ્રજના કોઈ પણ વૃક્ષના રૂપમાં મને જન્મ આપજો। જો આપને મને પશુ બનાવવા હોય તો વ્રજના કોઈ પણ એક પ્રાણી બનાવી દેજો કે જેનાથી વારંવાર આપના દર્શન થઈ શકે। જો મને શિલા બનાવવા હોય તો શ્રી ગિરિરાજજીના શિલા બનાવજો કે જેનાથી આપ એમાં વિહાર કરો અને મને આપનો સ્પર્શ થઈ શકે। અહો યુયમ સ્મ પૂર્ણાર્થા ભવત્યો લોક પૂજિતાઃ। અરે ગોપીઓ આપ બધી તો પૂર્ણાર્થા છો, હવે આપ લોકો માટે જીવનમાં કંઈ કરવાનું બાકી જ નથી રહી ગયું। અહો યુયમ સ્મ પૂર્ણાર્થા ભવત્યો લોક પૂજિતાઃ। અને એ રીતે પ્રિયજનો ઉદ્ધવજી બધાને નમન કરીને આવ્યા હતા વ્રજમાં કૃષ્ણ 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 કરતા, પણ વ્રજમાંથી જાય છે ગોપી 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 કરતા। હવે પ્રેમનું રંગ ઉદ્ધવને પણ ચડી ગયું છે। જ્ઞાનના અવતાર, જ્ઞાનનું અહંકાર હતું કે મારા જેવું જ્ઞાન કોઈમાં નહીં। વ્રજભક્તોને મળ્યા, ખબર પડી છે કે મારું જ્ઞાન તો આ લોકોના પ્રેમ સામે કંઈ ટકી જ ન શકે। અહીં મથુરા જ્યાં પાછા આવ્યા છે, ઠાકુરજી પોતાના મહેલમાંથી બહાર પધાર્યા છે આમને સ્વાગત કરવા માટે। ઠાકુરજીએ ઉદ્ધવજીને જોતા જ ઠાકુરજી એમને ભેટ્યા છે અને ઉદ્ધવના નેત્રોમાંથી અશ્રુ આવવા લાગ્યા છે। કે જેનો ખબર જ્ઞાની ક્યારે રડતો નથી, પણ ભક્ત રડે। જ્ઞાનીને અહંકાર હોય કે હું બહુ કડક છું, પણ ભક્ત તો રડે પણ, ભક્ત તો નાચે પણ અને ભક્ત તો ગાય પણ। ઉદ્ધવ રડવા લાગ્યા છે। ઠાકુરજીએ ઉદ્ધવજીના અશ્રુને જમીન પર ન પડવા દીધા અને પોતાના આ ઉપરણાથી ઉદ્ધવજીની આંખ લૂછી। આચાર્યો આજ્ઞા કરે કે એવું ઠાકુરજીએ કેમ કર્યું? ઉદ્ધવજીના એક પણ અશ્રુ જમીન પર કેમ ન પડવા દીધા? કારણ કે હમણાં જે ઉદ્ધવજી વ્રજમાંથી આવ્યા છે, હમણાં થોડાક જ કલાકો પહેલા ઉદ્ધવજીના નેત્રોએ શ્રી રાધાજીના દર્શન કર્યા છે, શ્રી ગોપીઓના દર્શન કર્યા છે, અને ઠાકુરજી ઈચ્છતા નથી કે જે નેત્રોએ શ્રી રાધાજીના દર્શન કર્યા એ નેત્રના અશ્રુ જમીન પર પડે। એટલે હમણાં ઉદ્ધવના નેત્ર ગોપીઓના દર્શનયુક્ત નેત્ર છે, શ્રી રાધાજીના દર્શનયુક્ત નેત્ર છે, અને એટલા માટે જમીન પર ન પડવા દીધા અને પોતાના હૃદયથી લગાવ્યા છે। ઠાकुर કહ્યું, ઉદ્ધવ ये तो मेरी लीला है, जहाँ मेरे भक्त हैं वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे भक्त हैं। અને ઠાકુરજીએ પોતાની શક્તિ દ્વારા, પોતાના ચમત્કાર દ્વારા સમસ્ત વ્રજમંડળનું, સમસ્ત ગોપિકાઓનું, સમસ્ત ગોવાળિયાઓનું અને શ્રી રાધાજીનું દર્શન ઉદ્ધવને પોતાનામાં જ કરાવ્યું કે હું જ આ છું અને આ જ હું છે, આ લોકોથી હું અલગ નથી અને મારાથી આ લોકો અલગ રહી શકતા નથી। અને એ રીતે ત્યાં રાધાનું અને કૃષ્ણનું મિલન થયું છે। તો એકવાર શ્રદ્ધાથી અને ભાવથી બોલીશું, બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય।
બ્રજમાં ક્યારે આવવાનું થાય તો બરસાના પાસે નંદગામ છે, અને નંદગામ પાસે એક સ્થળ છે ઉદ્ધવ ક્યારી, કે જ્યાં વાસ્તવમાં આ સંવાદ થયું ગોપીઓ વચ્ચે અને ઉદ્ધવજી વચ્ચે. સમય મળે તો ઉદ્ધવ ક્યારીના દર્શન કરજો. દિવ્ય સ્થળ છે પ્રિયજનો, કે જ્યાં ગોપીઓ, જ્યાં જ્ઞાનનું અને પ્રેમનું સંવાદ થયું છે. એ આ સુંદર સ્થળ છે પ્રિયજનો.